নমস্কার 24 ঘন্টায় আপনাদের স্বাগত। শুরুতেই চোখ রাখবো দিল্লির দিকে। নোটবন্দি ইস্যুতে মোদীকে তোপ মমতার। দেশে সুপার এমার্জেন্সি চলছে। 30 ডিসেম্বরের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে পদত্যাগ করতে হবে মোদীকে। কংগ্রেসের ডাকে 8টি বিরোধী দলের বৈঠক শেষে হুঁশিয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। 30 डेज आउट 3 दिन है 1 2 3 इसका बाद क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, एनडीए गवर्नमेंट को। हम लोग इंतजार करेंगे। 47 दिन इंतजार करने हमको मिला तो आउट 3 दिन करेंगे। ये तो हम सोचते हैं कि डेमोक्रेसी में वादा होता है, वादा। ये जो वादा है, आपने वादा किया है देशवासी का वोट में, देशवासी का सपने में, तो आपको वादा निभाना है अच्छे दिन के लिए। अगर आप नहीं निभाएंगे तो जनता ने आपको निकाल देगी। লক্ষ্য মোদী বিরোধিতার সুর চড়ানো। আমন্ত্রণ ছিল 16 দলের, কিন্তু কংগ্রেসের ডাকা বৈঠকে শেষ পর্যন্ত দিল্লিতে হাজির হলো 8 দল। রাজনৈতিক মহল বলছে ফ্লপ শো। মুখ মাচাতে রাহুলের যুক্তি, নোটবন্দি নিয়ে বিরোধীরা এক কাট্টা, কিন্তু আঞ্চলিক দলগুলি বাধ্যবাধকতাকে সম্মান করেন তারা। Like the BJP RSS, where every single person has to say the same thing. So what we are designing, and there is broad agreement for this, is a common minimum program or series of things that we agree on. And you can ask all the opposition parties, they will tell you uniformly they agree on the stand we are taking on demonetization. They agree on the stand we are taking on the corruption of the Prime Minister. There are slight differences among the perspectives of these parties, and we are very happy to embrace them. We see all the opposition parties as assets, as people who represent people in this country. আমরা এখন সরাসরি চলে যাব নয়াদিল্লিতে। কমলিকা সেনগুপ্ত আমাদের সঙ্গে সেখান থেকে রয়েছেন। কমলিকা, আমরা সংসদের মধ্যে যে বিরোধী ঐক্য দেখেছিলাম, আজকে যখন 16 দলকে আমন্ত্রণ জানানো হলো, কিন্তু টার্ন আপ করলো মাত্র 8টা দল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অর্থটা সিগনিফিকেন্ট মুখ রাহুল গান্ধীর পাশে, তখন কি কোথাও সেই বিরোধী ঐক্য সম্পর্কে একটা প্রশ্ন উঠে যায় না? একেবারেই মৌপিয়া, আমি তার আগে একটু বলে নিই, আমাদের সঙ্গে এখন রয়েছেন ডিএমকে রাজ্যসভা এমপি, যিনি এই মিটিংয়ে ছিলেন, এবং এই মিটিং যা 15 মিনিট হয়েছে মাত্র, এবং তারপর সাংবাদিক বৈঠক হয়েছে এবং 16-র বদলে 8 ছিল। তার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে নেব যে সত্যি মিটিংটা, যে প্রশ্নটা তুমি করছো সেটাই। জাস্ট ওয়ান্টেড টু আস্ক স্যার দ্যাট হোয়াট ট্রান্সপায়ার্ড ফ্রম দি মিটিং, অ্যান্ড ইট ওয়াজ লাইক 16 পলিটিক্যাল parties which generally did a all meeting, all opposition meeting in the parliament, but when outside the parliament it was only 8 out of 16. It's only a beginning, and I think this step of meeting the press and expressing, because the timeline which the Prime Minister said about 50 days is going to come to an end, and since the announcement of the Prime Minister on demonetization has not achieved its intended purpose, whereas the unintended consequences have put the people into much trouble and have crippled the economy of the country. And it doesn't seem in the near future that things will get What transpired of your opposition meeting? That's what. So analyzing all these things and understanding that the people are in trouble, we feel that some conclusion has to arrive at. So we have all come together now and demanded that if the Prime Minister, if not the government can achieve the intended target, he should tender his papers, that he should resign. Ms. Mamata Banerjee proposed, and as well as Ms. Rahul Gandhi also said the same, and he has also leveled some charges against the Prime Minister, and I think it's high time that the people have to be relieved of the distress. But what do you say when like 16 parties together inside the parliament, and outside when you're doing the real politics it's only 8 party? See, I am representing DMK and I can only voice for my party. Our party has been given an invitation and we have participated and we are doing our duty. So about who have not come and why they have not, you have to pose the questions to them. But opposition unity is in process. That's what Rahul Gandhi said. But we don't see it, outside the parliament. That's a question. No. Today what you have seen is also an opposition unity. Maybe the strength which you are expecting and the strength which is now may differ, but you cannot just presume that everyone should come immediately.
Some other parties may join in the coming days and to fight for the issues. How do you rate today's meeting? Success or failure? Of course, very, very successful, and I think the coming days will find very good progress in this. মৌপিয়া, স্বাভাবিকভাবে যে 16টি দলের মধ্যে 8টি দল এখানে এসছে, সেই 8টি দল কিন্তু মনে করছে যে আজকের যে বৈঠক মাত্র 15 মিনিট হয় এবং তারপর সাংবাদিক বৈঠক হয়, যদিও তারপরে কি পরবর্তী কর্মসূচি তা কিন্তু যৌথভাবে কিছু উঠে আসেনি, কিন্তু তারা মনে করছেন এটা সফল। কমলিকা, আমাদের সঙ্গে থাকো, আমরা একবার দেখে নেব কংগ্রেসের ডাকা বিরোধী দলের বৈঠকে বিরোধী ঐক্য। ছত্র খান বৈঠকে যায়নি সিপিএমও। দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি কিন্তু এখনো বলছেন নোট বাতিলের বিরুদ্ধে বিরোধী ঐক্য ধরে রাখতেই হবে। एक मासेर জন্য 16 পার্টি অপোজিশন পার্টি সব মিলিয়ে এই ডিমনিটাইজেশনের বিরোধ করলো পার্লামেন্টে ও পার্লামেন্টের বাইরে। আমরাও চাই কি এই ইউনিটি বরকরার থাকে। এই ইউনিটিকে কেউ ভাঙতে চায়, ওদের বিরুদ্ধে আমরাও আছি। আমরাও কাজ করব টু ব্রিং ব্যাক দিস ইউনিটি। এই ইউনিটি আসবে, আবার আমরাও নিয়ে আসবো। এই ইউনিটি ওয়ানআপম্যানশিপ নিয়ে হবে না। এই ইউনিটিকে সবাই মিলিয়ে অ্যাজ ইকুয়ালস বসে ডিসকাস করে কনসাল্ট করে করতে হবে। ওটা হবে, ওটা করবো আমরা। আমি আবারও ফিরে যাবো কমলিকার কাছে। কমলিকা, আমরা দেখলাম যে সীতারাম ইয়েচুরি তিনি বলছেন সিপিএম যায়নি, তাও তিনি বলছেন যে না, বিরোধী ঐক্য যেটা থাকবে। আমার এখানেই তোমার কাছে জিজ্ঞাসা হচ্ছে, যেহেতু 30শে ডিসেম্বর এটাকে একটা কাট অফ লাইন হিসেবে দেখছেন বিরোধীরা, যে 30শে ডিসেম্বরের মধ্যে তার যে চ্যালেঞ্জ তিনি নিয়েছেন সেটা পূরণ করতে পারছেন না মোদী, এটা তাদের অভিযোগ। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কি বিরোধী ঐক্যটাকে আবারও একসাথে করার যে প্রক্রিয়াটা, সেটার ব্যাপারে ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল? দেখো, আজকে যেটা দেখলাম, যেরকম গতকাল থেকেই এটা ছিল যে 16টা দলের মধ্যে 8টা দল আসছে, বেশিরভাগ দলই আসছে না। কিন্তু আজকে যারা বিরোধী বৈঠক করলেন এবং তারপর যারা সাংবাদিক সম্মেলন করলেন, রাহুল গান্ধী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারাই ফোরফ্রন্টে থেকে এবং প্রত্যেকেই একটা জিনিস কিন্তু বললেন যে এই যে কম্পালশন, প্রত্যেকটা রাজ্যের আলাদা আলাদা পলিটিক্যাল ক্যারেক্টার রয়েছে এবং লোকাল যে রিজিয়নাল দলগুলো আছে তাদের কিছু পলিটিক্যাল কম্পালশন রয়েছে এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে সেইগুলোকে সম্মান দিতে চায় এবং অপোজিশন ইউনিটি ইজ ইন আ প্রসেস। সেটা রাহুল গান্ধীও বললেন যে যেভাবে সংসদের ভেতরে 16টা পার্টি একসঙ্গে হয়েছে, বাইরে অতটা ভাবে একসাথে না হলেও ডিমনিটাইজেশন, নোট বাতিলের ক্ষেত্রে যে এই অপোজিশন পার্টি মানে মানসিকভাবে একাট্টা রয়েছে, সেই জিনিসটা কিন্তু রাহুল গান্ধী যেরকম প্রজেক্ট করতে চাইলেন সেরকম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রজেক্ট করতে চাইলেন। তবে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মৌপিয়া, যেটা আজকে এই বৈঠক এবং এই সাংবাদিক বৈঠকে থেকে রিয়েলাইজ করা যাচ্ছে এবং রাজনৈতিক মহলও যেটা বলছে, বিরোধী দল নেতাকে কিভাবে কথা বলতে হয় এবং বিরোধী তাকে ঠিক কিভাবে করতে হয়, আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু একেবারে এখানে স্টিল দ্য শো যাকে বলে সেটা করলেন। যেভাবে তিনি এগিয়ে এসে তিনি কমন মিনিমাম এজেন্ডার কথা বললেন, তিনি বললেন প্রধানমন্ত্রীকে ইস্তফা দেওয়ার কথা। এই যে গোটা বিরোধীদের একটা একাট্টা করার চেষ্টা হচ্ছে, সেখানে কোনো ছুতমার্গ না রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ব্যাটনটা নিতে চাইছে সেটা রাহুল গান্ধীকে কিন্তু পাশে বসিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন এবং প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে দিলেন, দেশের বিরোধীর যে চেহারার যে সামনের সারিতে থাকা তো দূরের কথা, যে মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে উঠছে সেটা কিন্তু স্পষ্ট হলো। ধন্যবাদ কমলিকা। নোট বাতিল নিয়ে পাল্টা আক্রমণ শানাতে একবারও সরাসরি নাম করলেন না বিরোধীদের, তবে দেরাদুনের পরিবর্তন র্যালি থেকে ছত্রে ছত্রে বিরোধীদেরই নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী। চক্রান্তকারীদের বেঈমান বলতেও ছাড়লেন না মোদী। 1000 और 500 का नोट बंद करके अच्छों के कपबोर्ड खोल दिए हमने, लेकिन बेईमानों की आदत जाती नहीं। उनके ब्लड में ही बेईमानी घुस गई है। तो उन्होंने क्या सोचा, अच्छा मोदी ने 1000 और 500 की नोटें बंद कर दी, अब मोदी को हम दिखाते हैं। पिछले रास्ते से नोट बदलने में लग गए। उनको लगता था मोदी को दिखता नहीं है, लेकिन भाइयों बहनों, उन बेईमानों को पता नहीं था कि हमें पूरी जानकारी है कि बेईमान क्या करेंगे और आज रोज पकड़े जा रहे हैं, नहीं पकड़े जा रहे।
নোটবন্দির লক্ষ্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, কিন্তু তার বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের জবাব কেন দিচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী? 8 বিরোধী দলের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে মোদীকে তোপ রাহুল গান্ধীর। जैन डायरीज में हमारे 4 मंत्रियों ने एकदम रिजाइन किया था। जैन डायरी में अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था सदस्यता से। अब प्रधानमंत्री के इनिशियल्स नहीं है यहां पे, प्रधानमंत्री का पूरा नाम है, डिटेल्स पेमेंट के डिटेल्स दिए हुए हैं। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी पे जवाब नहीं दे रहे, और वो क्यों नहीं बता रहे हैं देश को, हमको नहीं मगर देश को, कि वो इस मामले में फ्री एंड फेयर इंक्वायरी कराएंगे। क्या प्रॉब्लम है? शीला जी ने कहा है करवाइए इंक्वायरी। शीला जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को प्रॉब्लम क्यों हो रही है?